گل پلازا کی آگ نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ آگ کے بعد بیسمنٹ کا حال کیا ہوا، اندرونی مناظر صرف سما پر۔ بیسمنٹ میں دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں، سیڑھیاں اکھڑ گئیں، ہر طرف دھواں اور آگ بجھانے کے لیے استعمال ہونے والا پانی جمع ہے۔ دھوئیں اور آکسیجن کی کمی کے باعث ریسکیو اہلکاروں کو سرچ آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ سما فروا علی سے۔ فروا بتائے گا ریسکیو اہلکاروں کو کیا مشکلات ہیں؟ جی بالکل، ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے جو گیٹ نمبر 2 تھا، بیسمنٹ کی طرف جانے والا راستہ، اس کو کھول لیا گیا تھا اور آگ کو مکمل طور پہ بجھا دی گئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ نیچے کیونکہ پورا اے سی سینٹر تھا تو کہیں سے بھی وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہے وہ نہیں تھا، جس کے باعث اندر اس قدر ہیٹ ہے، اس قدر آکسیجن کی کمی ہے کہ کوئی بھی ریسکیو اہلکار 10 منٹ سے زیادہ وہاں نہیں رہ پا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ریسکیو کی جانب سے جب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فائر بریگیڈ کی جانب سے جو آگ بجھانے کے لیے پانی ڈالا گیا ہے وہ کم سے کم 2 سے 3 فٹ ہے، جس کی وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ونس یہ پانی جو ہے وہ ایک بار ٹھنڈا ہو جائے، جس کو کول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دھوئیں کو تمام دروازے جو ہیں وہ دوسرا اور 7واں جو گیٹ ہے اس کو کھول دیا گیا ہے تاکہ جو ہیٹ ہے وہ کچھ کم ہو سکے اور پھر سے آپریشن جاری کیا جا سکے۔ جی فروا یہ بتائے گا کہ کتنا اندر تک ابھی تک ریسکیو اہلکار جا سکے ہیں بلڈنگ کے؟ جی اب تک کی جو ہماری ریسکیو اہلکار سے بات ہوئی ہے، سب سے زیادہ جو آگے گئے تھے وہ محمد اسلم تھے، جو کہ زخمی بھی ہوئے کیونکہ اوپر جو ہے وہ کانچ اور دیگر عوامل جو ہے وہ مل کے زخمی کرنے کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ وہ تقریباً تھوڑی سی آگے ہی گئے ہوں گے سیڑھیوں سے، کوئی بھی اہلکار ایسا نہیں ہے جو زیادہ آگے گیا ہو۔ جی ٹھیک ہے فروا، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سانحہ گل پلازا پر ایم کیو ایم کا قومی اسمبلی میں احتجاج، ڈاکٹر فاروق ستار کا واقعے کو قومی سانحہ قرار دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ میئر کراچی پر شدید تنقید، کہا ماضی کی غلطیوں کا ذکر کر کے ذمہ داری سے راہ فرار اختیار نہیں کی جا سکتی۔ بے شمار جانوں اور اربوں روپے کا نقصان ہوا، کسی نہ کسی کو ذمہ داری لینا پڑے گی۔ یہ قومی شہر کا مسئلہ ہے، لہٰذا یہ قومی المیہ ہے، یہ قومی ثانیہ ہے۔ سب سے پہلے اسے قومی ثانیہ اور قومی المیہ ڈکلیئر کیا جائے۔ دانستہ یا نادانستہ ماضی میں کوئی غلطی ہے اس کا ذکر کر کے اتنے بڑے سانحے کے گناہ کے بوجھ سے اپنے آپ کو کیا آپ بری الذمہ قرار دیں گے؟ کیا آپ اپنی جان اتنی آسانی سے چھڑا لیں گے؟ آپ کے درد، آپ کے احساس کا تو اندازہ اسی وقت ہو گیا جب وزیر اعلیٰ سندھ اس سانحے کے 22 گھنٹے کے بعد موقع پر پہنچے۔ میئر کراچی جو کہ دھاندلا کیا گیا، حلقہ بندیوں میں 50 سیٹیں ہماری کم کی گئیں، لیکن کم از کم اسے فوری طور پر سب سے پہلے میئر کو آنا چاہیے۔ 80 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، 40 سے زیادہ وہاں پر لاشیں مل چکی ہیں اور اربوں روپوں کا نقصان ہوا ہے۔ اسپیکر صاحب، کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی۔ جبکہ پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شہلا رضا کا سانحہ گل پلازا کے حوالے سے ایم کیو ایم اور دیگر کی تنقید پر ایوان میں جواب۔ بولی یہ ایک حادثہ ہے جس کا موازنہ میں کسی مجرمانہ کارروائی سے نہیں کرنا چاہتی جس میں 250 لوگ مارے گئے۔ جب آگ لگتی ہے تو وہاں وزیر یا وزیر اعلیٰ کے پہنچنے سے زیادہ ضروری ریسکیو کی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ جاتے تو پروٹوکول لگانا پڑتا۔ کیلیفورنیا کے جنگلات اور نیوزی لینڈ میں لگنے والی آگ کی بھی مثال دی۔ جو ایڈجرنمنٹ موشن پیش ہوئی ہے سر، میں اس پہ گھٹیا پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ ایک انتہائی دردناک حادثہ ہے جو سانحے میں تبدیل ہوا۔ اس کا مقابلہ کسی کرمنل ایکٹ سے نہیں کیا جا سکتا جس میں 200-250 جانیں گئیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جب حادثہ ہو تو منسٹر یا چیف منسٹر پہنچے، کیونکہ پھر اس کا پروٹوکول لگتا ہے۔ اصل بات ہوتی ہے ریسکیو کرنا۔ تو یہاں پہ جب فائر ٹینڈر جو ہیں وہ ان کی جب محسوس کیا گیا کہ واٹر کیپیسٹی لیمیٹڈ ہے، 150 واٹر ٹینکرز جو ہیں اس سے زیادہ وہاں پہ بھیجے جاتے رہے۔ آگ ہے، آگ جب لگتی ہے تو کیلیفورنیا جیسے ملک میں جنگل سے نکل کے گھروں کو لائن سے لپیٹ میں لیتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ آگ جب لگتی ہے تو اسکائی ریزورٹ نیوزی لینڈ میں 40 لوگ
जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और दर्जनों जख्मी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। इंसदादे दहशतगर्दी और क़याम अमन के लिए पुलिस की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। फील्ड मार्शल का कहना था कि पेशा वराना तौर पर मजबूत अवाम दोस्त पुलिस फोर्स दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। मुसल्लह फ़ौज हमेशा बहादुर पुलिस एहलकारों के साथ खड़ी रहेंगी। सिपा सालार की पुलिस शोहदा की यादगार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। वफाकी पुलिस की सीनियर क़यादत ने पेशा वराना मयार बेहतर बनाने का अज़्म दोहराया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अफवाज पाकिस्तान और पुलिस के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने के लिए बड़ा इकदाम। पुलिस फोर्स का हौसला बढ़ाने के लिए नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक एकेडमी में जेर तरबियत पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, कानून नाफिज करने का फर्ज एक मुकद्दस मिशन और पुलिस मुल्क में अमन व अमान की पहली दिफाई लाइन है। मजबूत और अवाम दोस्त पुलिस फोर्स दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। मुसल्लह फ़ौज हमेशा पाकिस्तान के बहादुर पुलिस एहलकारों के साथ खड़ी रहेंगी। मुल्क की सलामती और अमन व अमान के जिम्मेदारों के दरमियान ताउन और उन पर अवामी एतमाद नागुज़ीर है। Pakistan Armed Forces and Law Enforcement Agencies all Paindabad and Pakistan हमेशा जिंदाबाद। कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी ने फील्ड मार्शल को पुलिस की तरबियत और उससे जदीद फोर्स बनाने के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सीनियर पुलिस क़यादत ने इदारे में इस्लाहात और पेशा वराना मायार बेहतर बनाने के अज़्म का इआदा किया। फील्ड मार्शल का पुलिस शुहदा की कुर्बानियों का एतराफ़, यादगार पर फूल चढ़ाए और फातेखानी की। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे तज्ज़ियाकार आबिद लतीफ़ साहब और कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कमर साहब, आपकी जानिब आऊँगी, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। ये कहिएगा कि जिस तरह से आज कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से और उन्होंने पुलिस एकेडमी का दौरा किया, कितना ज़रूरी था ये दौरा और ये एतराफ़? देखिए, फ़ौज पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की जो पुलिस सर्विसेज हैं ये हमेशा मिल के दहशत गर्दी का इकट्ठे मुकाबला करते रहे हैं और फ़ौज ने, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने हमेशा इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि पुलिस जो है वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। आपको पता है इस चीज़ का कि हमारी फ़ौज तो जहाँ पे हाइब्रिड ख़तरात से डील कर रहे हैं तो पुलिस और फ़ौज जो है ये मिल के ऐसे ख़तरात से डील कर रहे हैं। और एक तरफ हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी है, दहशतगर्दी भी है और हमने देखा कि बहुत सारे मामलात में ये भी नोट किया गया कि ट्रांसनेशनल टेररिज्म के मामलात हों, पुलिस और फ़ौज जो है ये मिल के काम करते रहे। और मेरा ख्याल है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जाके पुलिस ऑफिसर्स को अप्रिशिएट करना, नेशनल पुलिस एकेडमी और जो यंग पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको अप्रिशिएट करना और उनको वेलकम करना उनकी पुलिस सर्विस में आमद को, मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट जेस्चर है कि हमारी जो पुलिस है उनकी खिदमात को हमेशा सराहा गया है। इससे पहले भी जो पुलिस की शहादतें हों, पुलिस की कुर्बानियाँ जो हैं उसको पूरी कौम जो है वो सराहती है। और इस बात पे कि जो पुलिस जो है वो सिर्फ दहशतगर्दी नहीं और भी जो मुल्क के अंदर जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस हैं उनमें भी हमेशा पुलिस फाल की है और मुल्क के अंदर सिर्फ ये बहुत सिग्निफिकेंट जेस्चर है। बिल्कुल कमर चीमा साहब, आपकी ही बात को मैं आगे लेकर बढ़ती हूँ आबिद लतीफ़ साहब की जानिब। आबिद साहब, क्या कहिएगा, पाकिस्तान में बिलखुसूस दाखिली सलामती के निज़ाम के तौर पर अगर देखा जाए तो मुसल्लह फ़ौज और पुलिस का ये इश्तराक कितनी अहमियत का हामिल है? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, अगर कन्फ्लिक्ट बॉर्डर पे हो तो डेफिनेटली उसको जो है वो आर्मी हैंडल करती है जी, और अगर कन्फ्लिक्ट जो है वो डेफिनेटली शहरों की तरफ आ जाए, जैसे अब टेररिज्म है, तो ज़ाहिर है वो पुलिस उसको टैकल करती है, पुलिस उसको हैंडल करती है, क्योंकि वो फिर शहरों के अंदर और अर्बन एरियाज के अंदर वो जो क्रिमिनल्स के साथ भी उनका लिंक होने लगता है। तो इसलिए पुलिस का जो मोरल है, पुलिस की जो मोटिवेशन है और पुलिस की
परफॉर्मेंस और प्रोफेशनलिज्म है, ये बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा कि केपी में किस तरीके से पिछले 20-25 सालों से हमारी जो पुलिस है उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं, किस तरीके से वहाँ पे उन्होंने इसको कंट्रोल किया है। ना सिर्फ वहाँ पे भी बल्कि अभी हमारे जो रिसेंटली आप देखें 2-3 महीने में जो हमारी काउंटर टेररिज्म पुलिस है उसने इवन सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं। क्योंकि ये जो एक वॉर है जो अब जिसके अंदर हमें खुदा न खास्ता अकेलने की कोशिश की जा रही है, जो बॉर्डर से लेके अर्बन एरियाज तक, शहरों तक आती है, जिसमें फैसिलिटेटर भी आते हैं, फाइनेंसर्स भी आते हैं, जिसमें नैको क्राइम नेक्सस भी आता है। तो ये इसके लिए सारी लेयर्स ऑफ जो डिफेंस हैं उनको साइमल्टेनियसली एंगेज होना पड़ता है जी। और पुलिस भी इट्स वन ऑफ द लेयर ऑफ द डिफेंस जो कि अर्बन लेयर है और बहुत इफेक्टिव है। तो मेरे ख्याल में उनका जो जिस तरह से आर्मी चीफ वहाँ पे गए हैं नेशनल पुलिस एकेडमी में, उनका वहाँ जाना और जेस्चर, ये सिग्नलिंग, उन लोगों को पुलिस फोर्स को सराहना, ये था। बिल्कुल, ये जेस्चर भी। आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कमर शीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया था, आपका भी बहुत शुक्रिया।